Good morning, students. In today's class, we will discuss about conditions for equilibrium, and we will discuss about equilibrium of two force member and three force member, and a member with two forces and one torque. So, in the previous class, we have discussed about the what is a static force analysis and what is the difference between kinematics of machinery and dynamics of machinery. In kinematics of machinery, we will study the geometry of motion, which means we will study the velocity acceleration values of different points in a mechanism. But whereas in dynamics of machinery, we will study the forces which are responsible for those motions of the mechanisms. So we will study the forces. In dynamics of machinery, we will study the forces which are responsible for motions. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కన్స్ట్రైన్ అండ్ అప్లైడ్ ఫోర్సెస్ గురించి డిస్కస్ చేసాము. దెర్ ఆర్ టూ టైప్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ విచ్ వీ విల్ కన్సిడర్ ఇన్ డైనమిక్స్ ఆఫ్ మెషినరీ. So those are constrained forces and applied forces. So whatever the forces you apply from externally, so whatever the forces you apply externally, those forces are known as external forces or applied forces. So in a mechanism, every link is connected to another link through a contact or a mechanical contact. At the mechanical contact, they are connected at the mechanical contact. So at the mechanical contact, there will be one action force and another will be reaction force. So these two forces are known as constraint forces. At the mechanical contact, we will have action and reaction forces, and those forces are known as constraint forces. సో వాటి గురించి డిస్కస్ చేసాము. సో ఈ క్లాస్లో మనం కండిషన్స్ ఫర్ ఈక్విలిబ్రియం డిస్కస్ చేద్దాము. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, a body or a group of bodies is said to be in equilibrium if all forces exerted on the system are in balance. సో అంటే ఒక బాడీ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ బాడీస్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉన్నాయని ఎప్పుడు చెప్తామంటే, సో ఎప్పుడైతే ఫోర్సెస్ అన్నీ కూడా బ్యాలెన్స్ అవుతున్నాయో, సో ఆ పర్టికులర్ కేసులో మనం ఆ బాడీ అనేది ఈక్విలిబ్రియంలో ఉందని చెప్తాం. సో a body is said to be in equilibrium if all the forces exerted on the system are in balance. So in such a situation, Newton's laws indicate that no acceleration results. So unless there is a resultant force acting on that particle, the particle won't move with some acceleration. అంటే రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటేనే అది యాక్సలరేట్ అవుతుంది. ఇఫ్ ఫోర్సెస్ ఆన్ దట్ పార్టికల్ ఆర్ బ్యాలెన్స్డ్, దెన్ దెర్ ఈస్ నో యాక్సలరేషన్ ఫర్ దట్ పార్టికల్. ఒక పార్టికల్ ఐ మీన్ రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది, ఆ కేసులో మాత్రమే యాక్సలరేషన్ అనేది అది యాక్సలరేట్ అవ్వగలదు పార్టికల్ అనేది, అదర్వైజ్ దేర్ విల్ బి నో యాక్సలరేషన్. సో ఈ ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏంటి? ఫోర్సెస్ అనేవి బ్యాలెన్స్ అవుతున్నాయి. సో ఫోర్సెస్ బ్యాలెన్స్ అవుతున్నాయి అంటే దెర్ ఈస్ నో నెట్ రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ దట్ పార్టికల్. సో ఆబ్వియస్లీ యాక్సలరేషన్ కూడా ఉండదు, ఎందుకంటే రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఏం లేదు, ఎందుకంటే ఫోర్సెస్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయినాయి. సో దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం. So first one is static equilibrium and the next one is dynamic equilibrium. So the difference between static equilibrium and dynamic equilibrium is, in static equilibrium, it is the case where no motion takes place, meaning that all velocities are zero. So let us consider a particle here. So let us consider a particle here. So if a resultant force acting on that particle is zero, if f resultant will be zero, then the particle will not accelerate, so that the velocities are zero. It is the case where no motion takes place, meaning that all velocities are zero. సో స్టాటిక్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే యాక్చువల్గా బాడీ అనేది మూవ్ అవ్వట్లేదు, సో ఆల్ వెలాసిటీస్ ఆర్ జీరో. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి డైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియం. So no acceleration may imply that velocities do exist but remain constant. So dynamic equilibrium అంటే ఏంటంటే, సో యాక్చువల్గా యాక్సలరేట్ అవ్వకూడదు బాడీ అనేది ఆర్ పార్టికల్ అనేది యాక్సలరేట్ అవ్వకూడదు, అంటే యాక్సలరేషన్ అనేది జీరో ఉండాలి. సో జీరో యాక్సలరేషన్ ఉండే కేసు ఏంటి? వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్ గా ఉన్నా సరే యాక్సలరేషన్ అనేది జీరో. సో నో యాక్సలరేషన్ మే ఇంప్లై దట్ వెలాసిటీస్ డూ ఎగ్జిస్ట్ బట్ రిమైన్ కాన్స్టెంట్. సో ఇది కూడా డైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియం, అంటే మీకు బాడీ అనేది యాక్సలరేట్ అవ్వట్లేదు, బట్
ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సిలరేటింగ్. సో ఆ ఈక్విలిబ్రియం ఏమంటారు, డైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియం అంట. సో ఇన్ ఎయిదర్ కేస్ దట్ ఏ సిస్టమ్ ఆఫ్ బాడీస్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్. సో ఈ స్టాటిక్ ఈక్విలిబ్రియంలో కానీ లేదంటే డైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియంలో కానీ, సో మనం మ్యాథమెటికల్ కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ రాస్తున్నాం అంటే ఒక బాడీ ఆర్ పార్టికల్ అనేది ఎప్పుడు ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంది అంటామంటే, ఇది ఆల్రెడీ మనం ఈక్విలిబ్రియం ఆఫ్ ఎ బాడీ ఆర్ పార్టికల్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకున్నాం. సో ద వెక్టార్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ దట్ బాడీ ఈజ్ జీరో. సో అంటే మొత్తం అన్ని ఫోర్సెస్ని మీరు వెక్టార్ సమ్ యాడ్ చేస్తే, సో మొత్తం అన్ని ఫోర్సెస్ యొక్క సమ్ అనేది జీరో అవ్వాలి. సిమిలర్గా ద వెక్టార్ సమ్ ఆఫ్ ద మూమెంట్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ అబౌట్ ఎనీ ఆర్బిటరీ పాయింట్ అబౌట్ ఎనీ ఆర్బిటరీ యాక్సిస్ ఈజ్ జీరో. సో అబౌట్ ఎనీ ఆర్బిటరీ పాయింట్. అంటే ఒక బాడీ అనేది ఈక్విలిబ్రియంలో ఉండాలి అంటే దాని మీద ఉన్న రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ యొక్క సమ్, రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ జీరో అవ్వాలి. అట్ ద సేమ్ టైం నెంబర్ ఆఫ్ అంటే ఏదైనా ఒక ఆర్బిటరీ పాయింట్ దగ్గర మీరు మూమెంట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు అంటే అది మొత్తం కూడా జీరో అవ్వాలి. సమ్మేషన్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఎనీ ఆర్బిటరీ పాయింట్ ఈజ్ జీరో. ఆ రెండు కేసెస్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. ఒక బాడీ అనేది ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంది అని మనం చెప్పాలి అంటే సిగ్మా ఎఫ్ జీరో అవ్వాలి, అట్ ద సేమ్ టైం మూమెంట్ జీరో అవ్వాలి. సో మనం ఈ డైనమిక్స్ ఆఫ్ మెషినరీలో ఈ మూమెంట్ని సమ్ టార్క్ కింద రాస్తాము. సో అంటే టీతో డినోట్ చేస్తాం. సో sigma f is equal to 0 and sigma m is equal to 0. Resultant force acting on that particle is 0 and moment about any arbitrary point is 0. So mathematically above statements can be written as, so sigma f is equal to 0 and sigma t is equal to 0. T ante ikkada em ledhu moments. So summation of all the moments produced by all forces. Alage sigma f is equal to 0. It is the resultant of సెవరల్ ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ దట్ బాడీ. సో ఒక బాడీ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉండాలి అంటే ఈ రెండు కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేయాలి. ఒకటి సిగ్మా ఎఫ్ జీరో అవ్వాలి, ఇంకోటి సిగ్మా సమ్మేషన్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ మొత్తం అన్ని కూడా జీరో అవ్వాలి అబౌట్ ఎనీ ఆర్బిటరీ పాయింట్. సో మనకి 3 డైమెన్షన్లో ఒక ఫోర్స్ ఉంది, సపోజ్ ఫోర్స్ ఎఫ్ బార్ ఉంది. సో దీన్ని కాంపోనెంట్స్ కింద రిజాల్వ్ చేయాలంటే మనకి ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ వస్తాయి 3 డైమెన్షన్లో? ఎఫ్ఎక్స్ ఐ క్యాప్, ఎఫ్ఐ జే క్యాప్, ఎఫ్జెడ్ కే క్యాప్. In a 3-dimensional space, you can resolve a force into 3 rectangular components. So 3 components can resolve, one along x-axis and one along y-axis and one along z-axis. So ఏదన్నా ఒక ఫోర్స్ ని in 3 dimension లో 3 components కింద రిజాల్వ్ చేయొచ్చు. ఒకటి ఏమో fx, ఇంకోటి fy and ఇంకోటి fz. So but we are studying planar mechanisms. We are studying planar mechanisms in kinematics of machinery and dynamics of machinery. So first of all, planar mechanism అంటే ఏంటంటే, సో మీకు స్టార్టింగ్ నేను కైనమాటిక్స్ ఆఫ్ మెషినరీ చెప్పాను వాట్ ఈస్ ఎ ప్లానర్ మెకానిజం అని. సో ఏ ప్లానర్ మెకానిజం ఈజ్ ఎ మెకానిజం ఇన్ విచ్ ఆల్ ద పాయింట్స్ ఆఫ్ ద మెకానిజం మూవ్ ఇన్ ప్యారలల్ ప్లేన్స్. సో సపోజ్ ఒక స్లైడర్ ట్యాంక్ మెకానిజం తీసుకోండి. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి ప్లానర్ మెకానిజంకి స్లైడర్ ట్యాంక్ మెకానిజం తీసుకోండి. సో సపోజ్ దీని యొక్క మోషన్ని డిస్క్రైబ్ చేయడానికి ఎక్స్ వై అంటే ఇప్పుడు మీరు దీన్ని రొటేట్ చేశారు, ఈ లింక్ రొటేట్ చేశారు. ఈ మొత్తం ట్రాన్స్లేషన్స్ ఆఫ్ దీస్ మెకానిజం ఓన్లీ అలాంగ్ ఎక్స్ అండ్ వై యాక్సిస్. అంటే ఈ మెకానిజం మొత్తం కూడా ఓన్లీ ఎక్స్ వై ప్లేన్ లో మాత్రమే మూవ్ అవుతుంది స్లైడర్ ట్యాంక్ మెకానిజం. సో ఏదన్నా ఒక లింక్ ని మీరు మూవ్ చేశారు, లేదా ఈ లింక్ గా రొటేట్ చేశారు, లేదా ఈ స్లైడర్ ని సమ్ ఫోర్స్ అప్లై చేశారు, ఈ ఏ కేసు అన్నా సరే మీకు ఏమవుతుందంటే ఆ మెకానిజం లో ఉన్న అన్ని లింక్స్ కూడా ఓన్లీ ఎక్స్ వై ప్లేన్ లో మాత్రమే అవి ట్రాన్స్లేట్ అవుతాయి.
సో అలాగే దాని యొక్క రొటేషన్ చెప్పాలి అంటే జెడ్ యాక్సిస్. సో లింక్స్ అనేవి విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెడ్ యాక్సిస్ అవి రొటేట్ అవుతున్నాయి. సో ట్రాన్స్లేషన్స్ అలాంగ్ ఓన్లీ ఎక్స్ అండ్ వై యాక్సిస్ ఆర్ పాసిబుల్. అంటే ఓన్లీ ఆ మెకానిజం మొత్తం ఎక్స్ వై ప్లేన్ లో మాత్రమే మూవ్ అవుతుంది. సో అందుకోసం ఏమంటున్నారంటే ఆ మెకానిజం ని ప్లానార్ మెకానిజం అంటారు. So a planar mechanism is a mechanism in which all the points of the mechanism move in parallel planes. అంటే మీరు XY ప్లేన్ లో మాత్రమే ఈ కంప్లీట్ మెకానిజం మూవ్ అవుతుంది. ఇలాంటి మెకానిజమ్స్ ని మనం ప్లేనార్ మెకానిజమ్స్ అంటాం. సో మొత్తం మన కైనమాటిక్స్ ఆఫ్ మెషినరీ అండ్ డైనమిక్స్ ఆఫ్ మెషినరీలో మనం నేర్చుకునేవన్నీ కూడా ఏంటంటే ప్లానార్ మెకానిజమ్స్. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ దీస్ ప్లానార్ మెకానిజమ్స్ ఆర్ 4-bar మెకానిజం. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ స్లైడర్ ట్యాంక్ మెకానిజం. సో ఇవి బేసిక్ గా మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేసే మెకానిజమ్స్. సో ప్లానార్ మెకానిజంలో ఓన్లీ ట్రాన్స్లేషన్స్ అలాంగ్ ఏ యాక్సిస్ ఉన్నాయి? అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. ఇన్ ఏ ప్లానార్ మెకానిజం వీ హ్యావ్ ఓన్లీ ట్రాన్స్లేషన్స్ అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ ట్రాన్స్లేషన్ అలాంగ్ వై యాక్సిస్. ట్రాన్స్లేషన్స్ అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ వై యాక్సిస్. సో ట్రాన్స్లేషన్స్ అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ వై యాక్సిస్ ఉన్నాయంటే సో ఇండైరెక్ట్ గా మనకి యాక్చువల్ గా ఆ ఫోర్స్ అంటే ఓన్లీ ఎక్స్ అండ్ వై యాక్సిస్ లో మనకి యాక్చువల్ గా బాడీ మెకానిజం మొత్తం మూవ్ అవుతుంది. సో అంటే ఇండైరెక్ట్ గా జెడ్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవ్వట్లేదు. సో అంటే మెకానిజం అనేది ఈ జెడ్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవ్వట్లేదు. ఈ XY ప్లేన్ కి పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్ లో ఎటువంటి మోషన్ లేదు ఈ మెకానిజం కి. అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఈ ఫోర్స్ అలాంగ్ దిస్ జెడ్ యాక్సిస్ అనేది 0 ఉంది. అంటే ఓన్లీ ఫోర్స్ అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉంటుంది, అలాగే ఫోర్స్ అలాంగ్ వై యాక్సిస్ ఉంటుంది. అందుకే మెకానిజం అనేది ఓన్లీ XY ప్లేన్ లో మాత్రమే మూవ్ అవుతుంది. సో అందుకోసం ఏంటంటే ప్లానార్ మెకానిజం గురించి మాట్లాడుతున్నాం అంటే మనకి జెడ్ యాక్సిస్ కాంపోనెంట్ ఆటోమేటిక్ గా 0 అయిపోతుంది. ఎందుకంటే మొత్తం మెకానిజం ఓన్లీ XY ప్లేన్ లో మాత్రమే మూవ్ అవుతుంది. సో అందుకోసం మనం ఇంకా సిగ్మా FZ ఈక్వల్ టు 0 అది ప్రత్యేకంగా రాయాల్సిన అవసరం లేదు. సో మనం ఓన్లీ ప్లానార్ మెకానిజంలో మనం ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్స్ రాయాలి అంటే ఓన్లీ ఏం రాయొచ్చు? సిగ్మా FX 0 అలాగే సిగ్మా FY 0. ఎందుకంటే జెడ్ యాక్సిస్ లో ఎటువంటి కాంపోనెంట్స్ లేవు, అది ఇంకా ఆటోమేటిక్ గా 0. ఓకే, ఇంకా మీరు అలా ఆ జెడ్ యాక్సిస్ డైరెక్షన్ లో మీరు ఏం రిజాల్వ్ చేయలేరు ఫోర్స్ కాంపోనెంట్స్. సో సిగ్మా FX ఈక్వల్ టు 0 అండ్ సిగ్మా FY is equal to 0 and moment about z axis is 0. Sum of moments. So sum of moments about z axis is 0. అంటే మెకానిజం అనేది విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెడ్ యాక్సిస్ రొటేట్ అవుతుంది. ట్రాన్స్లేట్ అయ్యేది ఓన్లీ ఎక్స్ అండ్ వై యాక్సిస్ డైరెక్షన్స్ లో అండ్ రొటేట్ అయ్యేది విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెడ్ యాక్సిస్. సో మనకి ఒక ప్లానర్ మెకానిజం ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ మాట్లాడాలి అంటే సో మనకి 3 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. ఒకటి ఏంటంటే సిగ్మా ఎఫెక్స్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఫోర్స్ అలాంగ్ ఎక్స్ కాంపోనెంట్స్ లో ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో ఉన్న అన్ని ఫోర్సెస్ కూడా 0 అవ్వాలి. అప్పుడు మెకానిజం మొత్తం ఎక్స్ యాక్సిస్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవ్వదు. సిమిలర్ గా ఫోర్స్ అలాంగ్ వై యాక్సిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే వై యాక్సిస్ డైరెక్షన్ లో ఉన్న అన్ని ఫోర్సెస్ కూడా 0 అవ్వాలి. సిమిలర్ గా మూమెంట్స్ అబౌట్ జెడ్ యాక్సిస్ అన్ని ఫోర్సెస్ యొక్క మూమెంట్స్ అబౌట్ ఎనీ ఆర్బిటరీ పాయింట్ 0 అవ్వాలి. ఈ 3 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయితే సో వీ కెన్ సే దట్ ప్లానార్ మెకానిజం ఈజ్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం. సో ఈ ఈక్వేషన్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ సో మనం సాల్వ్ చేయడానికి. సో ఈక్విలిబ్రియం ఆఫ్ 2 ఫోర్స్ మెంబర్. సో ఇది యాక్చువల్లీ ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ లాగే ఉంటాయి ఈ కాన్సెప్ట్స్. జస్ట్ ఈక్విలిబ్రియం ఆఫ్ 2 ఫోర్స్ మెంబర్ అంటే ఒక మెషిన్ లో నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను కదా. సో మెషిన్ అంటే ఇట్స్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మెంబర్స్ అని చెప్పాను. సో కాంబినేషన్ ఆఫ్ మెంబర్స్. సో దీంట్లో ఏంటంటే ఈ ఒక మెషిన్ లో ఒక మెంబర్ ఉంది, దట్ టు ఇట్స్ ఏ 2 ఫోర్స్ మెంబర్. సపోజ్ ఇలా ఒక మెంబర్ ఉంది,
సో నేను క్వశ్చన్ అడుగుతాను, మీరు చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. విల్ ఇట్ బి ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్? ఇది ఇది ఒక మెంబర్. దిస్ ఈజ్ ఈ బ్లూ కలర్డ్, దిస్ ఈజ్ అవర్ మెంబర్. F1 అనే ఫోర్స్ ఇక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది ఈ డైరెక్షన్లో, అండ్ F2 అనే ఫోర్స్ ఇక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది. సో విల్ ఇట్ బి ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం? ఓకే. సో ఈ మెంబర్ అనేది ఈక్విలిబ్రియంలో ఉండదు. సో ఇట్ విల్ నాట్ బి ఇన్ ఇట్ విల్ నాట్ బి ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం. సో నెక్స్ట్, F అనే ఫోర్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్లో ఉంది, F అనే ఫోర్స్ రైట్ హ్యాండ్లో ఉంది. సో ఇప్పుడు ఇది ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంటుందా ఉండదా? ఒక మెంబర్ ఉంది, దాని మీద F అనే ఫోర్స్ ఇక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది అండ్ F అనే ఫోర్స్ ఇక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది. విల్ ఇట్ బి ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం? ఈక్విలిబ్రియంలో ఉండే ఛాన్స్ ఉందా? ఓకే, మీకు ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను, మనం 2 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేయాలి. ఒకటి ఏంటంటే సిగ్మా ఎఫ్ 0 అవ్వాలి, నెక్స్ట్ మొమెంట్ ఆర్, దీని టార్క్ కింద రాసేస్తున్నాను, అంటే మొమెంట్ ఇది, దాన్ని టీతో డినోట్ చేస్తాను ఈ డైనమిక్స్ ఆఫ్ మెషినరీ వరకు. దీని టీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మొమెంట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. సిగ్మా ఎఫ్ 0 అవ్వాలి, సిగ్మా మొమెంట్ అనేది 0 అవ్వాలి, మొమెంట్స్. సో మీకు ఈ పర్టికులర్ బాడీ మీద 2 ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతున్నాయి. ఒకటేమో క్యాపిటల్ ఎఫ్ అనే ఈ డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్, అండ్ ఇంకొకటి ఏమో క్యాపిటల్ ఎఫ్ అనే ఫోర్స్. ఈ ఫోర్స్ కి ఆపోజిట్ కి ఫోర్స్ ఉంది అండ్ ఈక్వల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంది. సో మీకు సిగ్మా ఎఫ్ అనేది 0 అవుతుంది, బట్ మొమెంట్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ కపుల్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకేనా? అంటే ఈ కేసులో సిగ్మా టీ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. సో ద మెంబర్ is not in equilibrium as sigma t not equal to 0. సో అంటే మొమెంట్ 0 అవ్వలేదు కాబట్టి అది ఈక్విలిబ్రియంలో లేనట్టే కదా, ఎందుకంటే అది రొటేట్ అవుతుంది బాడీ. యాజ్ సిగ్మా టీ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, ఒక బాడీ ఉంది, దీని మీద 2 ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి, F1 అండ్ F2 ఉంది. సో బాడీ ఈజ్ ఏ 2 ఫోర్స్ మెంబర్. సో బాడీ ఈజ్ ఏ 2 ఫోర్స్ మెంబర్. ద ఫస్ట్ కండిషన్ ఈజ్ సిగ్మా ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో మనకి 2 ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ రెండాటిని కలిపితే మనకి ఎంత రావాలి? 0 రావాలి. సో F1 ప్లస్ F2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో F1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ F2. సో 2 ఫోర్సెస్ ఈక్వల్ ఇన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, ఎట్ ద సేమ్ టైం ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉండాలి. ఫ్రమ్ దిస్, సో ఒక మెంబర్ చూపిస్తున్నాను మీకు, ఇది ఒక మెంబర్. విల్ ఇట్ బి ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం? ఈ కేసులో ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుందా? F1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్, F2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్. సో ఒకటేమో రైట్ సైడ్ అప్లై అవుతుంది, ఇంకోటేమో లెఫ్ట్ సైడ్ ఈ ఎండ్లో అప్లై అవుతుంది. సో విల్ ఇట్ బి ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం?
ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్స్ ఆలోచించండి ఒకసారి. సిగ్మా ఎఫ్ ఈక్వల్ టు 0 అవ్వాలి, అలాగే మొమెంట్స్ అనేవి 0 అవ్వాలి. ఈ పర్టికులర్ కేసులో మనకి సిగ్మా ఎఫ్ 0 అండ్ సిగ్మా ఎం 0 అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? ఏం 2A వాళ్ళు ఎవరో రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. సో రెండు ఫోర్సెస్ ఈక్వల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ ఆపోజిట్ సెన్స్. సో ఖచ్చితంగా ఆ రెండు సమ్ ఎంత అవుతుంది? 0 అవుతుంది. అలాగే మొమెంట్స్ 0 అవ్వాలి. సో రెండు ఫోర్సెస్కి ఐ మీన్ ఈక్వల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంది. సో అండ్ సేమ్ లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఉంది. సో మీరు అబౌట్ ఎనీ ఆర్బిటరీ పాయింట్ తీసుకున్నా సరే ఖచ్చితంగా వీటి వల్ల వచ్చే మొమెంట్ 0 అవుతుంది. సో 2 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవుతాయి, ఎందుకంటే ఈ రెండు ఫోర్సెస్కి ఒకటే లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఉంది. సో మీరు ఇక్కడ సపోజ్ ఇక్కడ పాయింట్ తీసుకున్నారు, మీరు మొమెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సపోజ్ పాయింట్ ఓ అనుకోండి, దీనివల్ల ఏమొస్తుంది? క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ వస్తుంది. సపోజ్ ఇది డి అనే పాయింట్ అనుకోండి, డి అనే డిస్టెన్స్ అనుకోండి. సో మీకు ఇది దీనివల్ల వచ్చేది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్, అలాగే దీనివల్ల వచ్చేది క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ అబౌట్ ద పాయింట్ ఓ. సో అండ్ ఏంటంటే ఎఫ్ ఇంటూ డి, ఒకటేమో ప్లస్ ఇంకోటేమో మైనస్. సో రెండు కూడా ఏమవుతాయి? క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో మనకి రెండు కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవుతున్నాయి ఇక్కడ. సిగ్మా ఎఫ్ 0 అవుతుంది, అలాగే సిగ్మా ఎఫ్ 0 అవుతుంది, అలాగే సిగ్మా మూమెంట్ 0 అవుతుంది. సో అందుకే ఈ బాడీ అనేది ఈక్విలిబ్రియంలో ఉన్నట్టు. ఓకేనా? సో సో ఒక 2 ఫోర్స్ మెంబర్ అనేది ఈక్విలిబ్రియంలో ఉండాలి అంటే కండిషన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి రెండు కూడా ఈక్వల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉండాలి, అలాగే ఆపోజిట్ సెన్స్ అవ్వాలి, ఎట్ ద సేమ్ టైం రెండాటికి కూడా సేమ్ లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఉండాలి. సో ఏ మెంబర్ under the action of two forces will be in equilibrium if సో ఒక మెంబర్ మీద 2 ఫోర్సెస్ ఉన్నాయంటే అది ఎప్పుడు ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంటుంది అంటే రెండు ఫోర్సెస్కి కూడా సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉండాలి. ఇక్కడ ఈ రిలేషన్ నుంచి చూడండి, F1 ఈక్వల్ టు -F2 అవ్వాలి, అంటే రెండాటికి కూడా సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉండాలి. The forces are of same magnitude or of same magnitude. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి forces are in opposite directions. The forces are in opposite directions. సో థర్డ్ పాయింట్ ఏంటి? రెండు కూడా సేమ్ లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఉండాలి రెండు ఫోర్సెస్కి కూడా, ఎందుకంటే మొమెంట్ 0 అవ్వాలి కాబట్టి. యాక్ట్ అలాంగ్ ద సేమ్ లైన్. సో సేమ్ లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఉండాలి రెండు ఫోర్సెస్కి. సో ఈ 3 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయితే ఒక మెంబర్ మీద రెండు ఫోర్సెస్ ఉంటే అది ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంటుంది. Forces are of same magnitude but in opposite directions. సో దానికి ఎగ్జాంపుల్ డయాగ్రామ్. F1 ఈక్వల్ టు F అండ్ F2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు F. సో దిస్ మెంబర్ ఈజ్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం. రెండు ఫోర్సెస్కి సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంది, అట్ ద సేమ్ టైం రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ అండ్ రెండాలకి కూడా సేమ్ లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఉంది. సో నెక్స్ట్ దిస్ ఈక్విలిబ్రియం ఆఫ్ 3 force member. So as machine is a combination of so many members, so number of forces acting on each member. So we are considering a member
which is having, so the member with three forces is acted upon by three forces. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక మెంబర్ మీద త్రీ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఈ పర్టికులర్ మెంబర్ ఎప్పుడు ఈక్విలిబ్రియంలో ఉందో ఆ కండిషన్స్ కనుక్కుంటున్నాం ఇప్పుడు. సో ఇప్పుడు ఒక మెంబర్ డ్రా చేస్తాను. సో అది ఎప్పుడు ఈక్విలిబ్రియంలో, అసలు ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంటుందో లేదో చెప్పండి ఒకసారి. సో లెట్ us consider a body. Will it be in equilibrium? బాడీ మీద త్రీ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి, F1, F2, F3. సో is this body is in equilibrium? ఓకే, గుడ్. సో ఇట్ విల్ నాట్ బీ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం, ఎందుకంటే మనకి రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ మొత్తం ఏ డైరెక్షన్లో వచ్చేస్తుంది, ఈ డైరెక్షన్లో రిజల్టెంట్ వచ్చేస్తుంది. అంటే బాడీ అనేది ఈక్విలిబ్రియంలో ఉండట్లేదు, ఇట్ ఈస్ మూవింగ్. The resultant force is acting. So this body is not in equilibrium. Body is not in equilibrium. Okay. సో ఇంకొక బాడీ డ్రా చేస్తున్నాము. సో ఈ బాడీ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంటుందా ఉండదా? ఈ బాడీ మీద త్రీ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి. విల్ ఇట్ బీ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం ఆర్ నాట్? ఓకే, గుడ్. నో. సో మీకు రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది, బట్ మీకు మూమెంట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయిపోతుంది. సో in this, on this body sigma f is equal to 0, but some moment will be there. So this is also not in equilibrium. ఇది కూడా not in equilibrium. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక త్రీ ఫోర్సెస్ డ్రా చేస్తాను. సో ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను, చెప్పండి ఇక్కడ. This is my particle P, which is acted upon by three forces, F1, F2 and F3. సో నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సమ్మేషన్ ఆఫ్ మూమెంట్స్. సో మొత్తం అన్ని F1 నుంచి వచ్చిన మూమెంట్, F2 నుంచి వచ్చిన మూమెంట్, F3 నుంచి వచ్చిన మూమెంట్,
ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, నాట్ ఈక్వల్ టు 0? ఆ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయండి. సిగ్మా, ఒక పార్టికల్ పి ఉంది, దాని మీద 3 ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఆ అన్ని ఫోర్సెస్ వల్ల వచ్చిన మూమెంట్ అక్కడ ఎంత ఉంటుంది ఆ పార్టికల్ దగ్గర? సో మీకు మూమెంట్ అంటే తెలుసు కదా, రొటేట్ చేయాలి. సో మీకు ఆ 3 ఫోర్సెస్ ఆ పార్టికల్ రొటేట్ చేస్తాయా ఆ ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాయా? సో ఒక పార్టికల్ మీద 3 ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి. సో కాన్కరెంట్ ఫోర్సెస్ అవి. సో వాటి వల్ల ఏమన్నా మూమెంట్ ఆ పార్టికల్ దగ్గర వస్తుందా? ఓకే, గుడ్, గ్రేట్. ఓకే, ఎటువంటి మూమెంట్ రాదు ఇక్కడ. ఎందుకంటే మీకు యాక్చువల్గా ఒక పార్టికల్ని మీరు రొటేట్ చేయాలి. సపోజ్ ఇలా ఒక పార్టికల్ ఉంది. సో నేను ఇక్కడ ఏదో సంథింగ్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ తోటి ఇలా రొటేట్ చేశాను. ఇది ఏమవుతుంది, రొటేట్ అవుతుంది పార్టికల్. కానీ మీరు, సో ఈ 3 ఫోర్సెస్కి ఏముంటుంది, ఒక రిజల్టెంట్ ఉంది. సపోజ్ ఈ డైరెక్షన్లో ఒక రిజల్టెంట్ ఉంది అనుకోండి. ఈ డైరెక్షన్లో ఒక రిజల్టెంట్ ఉంది అంటే ఈ రిజల్టెంట్ వల్ల ఏమవుతుంది, ద పార్టికల్ ఓన్లీ ట్రాన్స్లేట్, ద పార్టికల్ ఓన్లీ ట్రాన్స్లేట్, ఓన్లీ ట్రాన్స్లేషన్ మాత్రమే ఉంటుంది, దానికి ఎటువంటి రొటేషన్ ఉండదు. సో మనకి సిగ్మా మూమెంట్ ఎంత అవుతుందంటే 0 అవుతుంది. ఎందుకంటే మీకు కాన్కరెంట్ ఫోర్సెస్ వల్ల అదే పాయింట్ దగ్గర మీకు ఎటువంటి మూమెంట్ రాదు. ఎందుకంటే అవి కాన్కరెంట్ ఫోర్సెస్. సో కాన్కరెంట్ ఫోర్సెస్ ఓన్లీ ట్రాన్స్లేటింగ్ ఎఫెక్ట్ మాత్రమే ఇస్తాయి, రొటేషన్ ఎఫెక్ట్ ఏమి ఇవ్వవు. సో ఇప్పుడు ఈ పార్టికల్ నుంచి ఒక బాడీకి మనం ఒక పాయింట్ రాయొచ్చు. సో ఒక పార్టికల్ మీద మూమెంట్స్ 0 అవ్వాలి అంటే కండిషన్ ఏంటి, 3 ఫోర్సెస్ కూడా కాన్కరెంట్ ఫోర్సెస్ అవ్వాలి. సో సిమిలర్గా ఒక బాడీ మీద 3 ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి. సో వాటి వల్ల వచ్చే మూమెంట్ 0 అవ్వాలి అంటే ఆ 3 ఫోర్సెస్ ఏ ఫోర్సెస్ అవ్వాలి? ఆ 3 ఫోర్సెస్ ఏ ఫోర్సెస్ అవ్వాలమ్మా? ఒక బాడీ మీద 3 ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఆ 3 ఫోర్సెస్ వల్ల ఎటువంటి మూమెంట్ రాకూడదంటే ఆ 3 ఫోర్సెస్ ఏ ఫోర్సెస్ అవ్వాలి? ఇందాక చెప్పాను, పార్టికల్ మీద ఏ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి, ఒకే పాయింట్ దగ్గర యాక్ట్ అవుతున్నాయంటే ఆ ఫోర్స్ని ఏమంటారు? కాన్కరెంట్ ఫోర్సెస్ కదా. సో కాన్కరెంట్ ఫోర్సెస్ అవ్వాలి. సో 3 ఫోర్సెస్ కూడా కాన్కరెంట్ ఫోర్సెస్ అయితే, సో మీకు మూమెంట్ అనేది ఏమొస్తుంది, 0 వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇది ఒక కండిషన్. సో నేను పార్టికల్ నుంచి మనం బాడీకి రాసాము. సో నేను ఒకటి, ఓకే, ఇంకొక కండిషన్ ఏంటంటే మూమెంట్ 0 అవ్వడానికి కండిషన్ వచ్చింది, 3 ఫోర్సెస్ కూడా కాన్కరెంట్ ఫోర్సెస్ అవ్వాలి. అంటే పాయింట్ ఆఫ్ కాన్కరెన్సీ ఉండాలి. అంటే మీరు 3 ఫోర్సెస్ యొక్క లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా అవి ఒక పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవ్వాలి. సో అలా మీట్ అయితే మీకు పాయింట్ ఆఫ్ కాన్కరెన్సీ ఉన్నట్టు. సో అప్పుడు మీకు మూమెంట్స్ 0 అవుతాయి. సో ఇంకో కండిషన్ ఏంటి, మూమెంట్ 0 అవ్వడానికి కండిషన్ వచ్చింది. ఇంకోటి ఏంటి, సిగ్మా ఎఫ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవ్వాలి. సో మీకు 3 ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి, F1 అండ్ F2 అండ్ F3, 3 ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు 3 ఫోర్సెస్ యొక్క రిజల్టెంట్ 0 అవ్వాలి అంటే మీకు ఫోర్స్ పాలిగాన్ ఏమవ్వాలి? 3 ఫోర్సెస్ యొక్క ఫోర్స్ పాలిగాన్ ఏమవ్వాలి? ఒక బాడీ మీద 3 ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి. సో వాటి మీద ఎటువంటి రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఉండకూడదు. అంటే ఫోర్స్ పాలిగాన్ ఏమవ్వాలి? సో మీకు జనరల్గా ఒక 4 ఫోర్సెస్ ఉన్నాయమ్మా, F1, F2, F3, F4. సో మీరు ఫోర్స్ పాలిగాన్ డ్రా చేయాలంటే ఏం చేస్తాము? సపోజ్ ఇది F1, ఇదేమో F2, ఇదేమో F3, ఇదేమో F4. సో మీకు రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ అంటే ఏం, ఐ మీన్ ఏదవుతుంది, స్టార్టింగ్ పాయింట్ని ఎండింగ్ పాయింట్ని మీరు జాయిన్ చేయాలి కదా.
ఇది సిగ్మా ఎఫ్ అవుతుంది, ఇది రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ సిగ్మా ఎఫ్ ఎంతో కొంత ఉంది, ఎందుకంటే దానికి ఎంతో కొంత లెంత్ ఉంది కదా. సిగ్మా ఎఫ్ సమ్ ఎంతో కొంత ఉంది, దానికి ఎంతో కొంత మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంది కదా. ఇది సిగ్మా ఎఫ్. కానీ మనకి ఇక్కడ ఏం అవ్వాలి, జీరో అవ్వాలి అది. సో ఇప్పుడు F1 F2 F3 మీరు డ్రా చేసిన ఫోర్స్ పాలిగాన్ ఏమవ్వాలి, క్లోజ్డ్. ఓకే, గుర్తుందా, క్లోజ్డ్ పాలిగాన్ అయితే రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఏమి ఉండదు. సో ఒక బాడీ మీద 3 ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి. సపోజ్ F1 అనే ఫోర్స్ ఎలా ఉంది, సపోజ్ F2 అనే ఫోర్స్ ఎలా ఉంది, మళ్ళీ F3 అనే ఫోర్స్ ఇక్కడ ఉంది. సో ఇప్పుడు ఏమైంది, ఫోర్స్ పాలిగాన్ అనేది క్లోజ్ అయిపోయింది. సో ఫోర్స్ పాలిగాన్ క్లోజ్ అయిపోయిందంటే ఇండైరెక్ట్గా రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఏం లేదు, సిగ్మా ఎఫ్ జీరో. సో సిగ్మా ఎఫ్ జీరో ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. సో ఫోర్స్ పాలిగాన్ క్లోజ్డ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మీకు ఎటువంటి రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ లేదు. ఇక్కడ రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఉంది ఈ 4 ఫోర్సెస్ దగ్గర, ఎందుకంటే ఈ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ పాయింట్ మీరు ఒక మ్యాగ్నిట్యూడ్ తో ఒక లైన్ డ్రా చేయగలరు, అంటే ఖచ్చితంగా సమ్ రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఉంది ఈ 4 ఫోర్సెస్ కేసులో. కానీ ఈ కేసులో చూడండి F1 F2 F3, సో 3 ఫోర్సెస్ యొక్క ఫోర్స్ పాలిగాన్ డ్రా చేశారు మీరు. సో మొత్తం 3 ఫోర్సెస్ ఎక్కడైతే ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అయ్యో థర్డ్ ఫోర్స్ యొక్క ఎండ్ వచ్చేసరికి అక్కడే ఎండ్ అవుతుంది. అంటే మీకు ఇండైరెక్ట్ గా ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతున్నారో పాలిగాన్ అక్కడే ఎండ్ అయిపోతుంది. అంటే ఇండైరెక్ట్ గా యువర్ ఫోర్స్ పాలిగాన్ ఈజ్ క్లోజ్డ్. ఫోర్స్ పాలిగాన్ క్లోజ్ అయిపోయింది అంటే మీకు రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఏం లేదు, ఇక్కడ జీరో ఉంది. సో మీకు ఇండైరెక్ట్ గా ఒక బాడీ మీద 3 ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి అంటే 2 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. ఒకటి ఏంటంటే మీరు ఫోర్స్ పాలిగాన్ డ్రా చేస్తే అది క్లోజ్ అయిపోవాలి, అదొక కండిషన్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మీరు 3 ఫోర్సెస్ ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తే మీకు జీరో రావాలి. సారీ, 3 ఫోర్సెస్ ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తే అవి ఒకే ఒక పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవ్వాలి. సో ఇప్పుడు నేను ఒక డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తాను, అది ఈక్విలిబ్రియం లో ఉందా లేదా చెప్పండి. సో ఈ బాడీ ఈక్విలిబ్రియం లో ఉందో లేదో చెప్పండి. సో విల్ దిస్ బాడీ ఈజ్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం? Will this body is in equilibrium? No. 2B వాళ్ళు, will this body is in equilibrium? ఓకే గుడ్. నో. ఎందుకంటే మీరు రెండు 3 ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి కదా బాడీ మీద. సో F1 యొక్క లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఇది, అలాగే F2 యొక్క లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఇది. సో ఆ రెండు ఒక దగ్గర మీట్ అయినాయి, సో ప్రాబ్లం లేదు. కానీ థర్డ్ ఫోర్స్ కూడా మీట్ అవ్వాలి అక్కడే. ఒకే 3 ఫోర్సెస్ ఒక దగ్గరే మీట్ అవ్వాలి కదా ఒక పాయింట్ దగ్గర. ఈ రెండు ఇక్కడ మీట్ అయినాయి, కానీ F3 ఫోర్స్ ఎక్కడ మీట్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఎక్కడ వేరే పాయింట్ గుండా దాని లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ పోతుంది. సో పాయింట్ ఆఫ్ కాన్కరెన్సీ అనేది లేదు, నో పాయింట్ ఆఫ్ కాన్కరెన్సీ, నో పాయింట్ ఆఫ్ కాన్కరెన్సీ. సో ద బాడీ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం. అంటే మీకు అంటే పాయింట్ ఆఫ్ కాన్కరెన్సీ లేదంటే ఇండైరెక్ట్ గా బాడీ అనేది రొటేట్ అవుతున్నాడు. బాడీ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం, ఎందుకంటే సమ్ మూమెంట్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. సిగ్మా ఎం నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో. ఇక సో ఇది టీ అని రాసేస్తున్నా, సిగ్మా టీ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో. సో ఇప్పుడు ఇంకొక డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తాను, సో అది ఈక్విలిబ్రియం ఉందో లేదో చెప్పండి. So this is the body.
ఆలోచించి చెప్పండి ఇది. ఈ బాడీ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంటుందో ఉండదు, ఆలోచించి చెప్పండి అమ్మ. విల్ దిస్ బాడీ ఈజ్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం? ఓకే, మీరు విల్ దిస్ బాడీ ఈజ్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం. సో బాడీ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. ఎప్పుడు? మీకు పాయింట్ ఆఫ్ కాన్కరెన్సీ ఉంది, బట్ ఇంకో కండిషన్ ఏంటి? ఫోర్స్ పాలిగాన్ క్లోజ్ అవ్వాలి. సో పాయింట్ ఆఫ్ కాన్కరెన్సీ ఇది. పాయింట్ ఆఫ్ కాన్కరెన్సీ ఉంది అంటే మూడు ఫోర్సెస్ ఒక పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవుతున్నాయి. సో పాయింట్ ఆఫ్ కాన్కరెన్సీ ఉంది మూడు ఫోర్సెస్కి, అంటే మీకు సిగ్మా మొమెంట్ ఈక్వల్ టు 0. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిపోతుంది. కానీ ఇంకో కండిషన్ ఏముంది? ఫోర్స్ పాలిగాన్ క్లోజ్ అవ్వాలి కదా. సో దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ కండిషన్. సో సెకండ్ కండిషన్ ఏంటి? మనకి ఫోర్స్ పాలిగాన్ మస్ట్ బి క్లోజ్డ్. ఫోర్స్ పాలిగాన్ మస్ట్ బి క్లోజ్డ్ అంటే మీరు ఫోర్స్ పాలిగాన్ డ్రా చేస్తున్నారు అంటే అది ఏమవ్వాలంటే క్లోజ్ అయిపోవాలి. సో దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఫోర్స్, దిస్ ఈజ్ సెకండ్ ఫోర్స్, అండ్ దిస్ ఈజ్ మై థర్డ్ ఫోర్స్. ఇలా ఒకవేళ క్లోజ్ అయిపోతే, ఈ రెండు కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే, సో ద బాడీ ఈజ్ సెట్ టు బి ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం. బాడీ ఈజ్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం ఎప్పుడంటే ఖచ్చితంగా ఈ టూ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. So two conditions: a member under the action of three forces, under the action of three forces will be in equilibrium, if first ఏంటి? the resultant of the forces is 0. అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఫోర్స్ పాలిగాన్ మస్ట్ బి క్లోజ్డ్. ఇది ఫస్ట్ది. సో నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటి? పాయింట్ ఆఫ్ కాన్కరెన్స్ అనేది ఉండాలి. So the lines of action of the forces intersect at a point. సో మొత్తం మూడు ఫోర్సెస్ యొక్క లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ ఒకే ఒక పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అయితే మనకి ఇండైరెక్ట్ గా మూమెంట్ కూడా 0 అవుతుంది. అండ్ దట్ పాయింట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ పాయింట్ ఆఫ్ కాన్కరెన్సీ. ఓకే, so final one is member with two forces and a torque. సో ఒక మెంబర్ డ్రా చేస్తాను చూడండి. టూ ఫోర్సెస్ ఉండాలి, అలాగే ఒక టార్క్ ఉంది. సో ఒక మెంబర్ F1, ఇది F2, సపోజ్ టార్క్ T ఉంది. సో ఇప్పుడు చిన్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే F1 F2 వల్ల ఏ మూమెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? సపోజ్ F అనుకోండి, ఇది కూడా F అనుకోండి. F1 F2 ఫోర్సెస్ వల్ల క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ వస్తుందా, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ వస్తుందా? F1 F2 ఈ రెండు ఫోర్సెస్ వల్ల మనకి
క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ వస్తుంది, ఆ బాడీకి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ వస్తుంది. రెండు కూడా ఈక్వల్ ఫోర్సెస్. క్లాక్ వైజ్ మూమెంటా, కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ మూమెంటా? ఓకే, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్. ఓకే, గుడ్. సో దీన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్పచ్చు అంటే, మీకు ఏవైతే రెండు ఫోర్సెస్ ఉన్నాయో ఆ ఫోర్సెస్ వల్ల యాక్చువల్గా ఈ టార్క్ అనేది ఎక్స్టర్నల్ టార్క్. ఎక్స్టర్నల్ టార్క్ ఇది ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది? ఇది క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఉంది. సో మనకి ఈ మెంబర్ రొటేట్ అవ్వకూడదంటే ఏమవ్వాలి? ఇంకో రెండు ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ రెండు ఫోర్సెస్ వల్ల వచ్చే టార్క్ ఎలా ఉండాలి? అది క్లాక్ వైజ్ ఉండాలి, సారీ కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ ఉండాలి, సిసిడబ్ల్యూ. ఓకేనా? టార్క్ ఉన్న మెంబర్ మీద అది సమ్మేషన్ సిగ్మా టీ ఎంత ఉండాలి? 0 ఉండాలి. ఇలా ఉండాలి అంటే ఈ టార్క్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి. ఈ బ్యాలెన్స్ చేసేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఇండైరెక్ట్గా ఈ రెండు మెంబర్స్ నుంచి వచ్చిన టార్క్. సో ఈ రెండు మెంబర్స్ నుంచి ఏ డైరెక్షన్ వస్తుంది టార్క్? కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్. అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఒకటేమో క్లాక్ వైజ్ ఉంది, ఈ రెండు ఫోర్స్ వల్ల కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ వచ్చింది. సో దట్ యువర్ మెంబర్ ఇండైరెక్ట్గా టార్క్ బ్యాలెన్స్ అవుతున్నట్టు. సో ఒక మెంబర్ మీద రెండు ఫోర్సెస్ అండ్ ఇంకొక టార్క్ ఉంది అంటే, సో ఏ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి అంటే, మెంబర్ విత్ టూ ఫోర్సెస్ అండ్ టార్క్ విల్ బి ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం ఇఫ్ సపోజ్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ రాస్తున్నాను. ఇది హెచ్, రెండు ఫోర్స్కి మధ్య ఉన్న పర్పెండిక్యులర్ హెచ్ ఉంది. సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే, సో ఏ మెంబర్ విత్ టూ ఫోర్సెస్ అండ్ టార్క్ విల్ బి ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం ఇఫ్ ద ఫోర్సెస్, రెండు ఫోర్సెస్ కూడా ఏమో ఉండాలి? ఈక్వల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అవ్వాలి. ద ఫోర్సెస్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, parallel in direction, opposite in sense, and opposite in sense. రెండు ఫోర్సెస్ కూడా ప్యారలల్ గా ఉండాలి. అలాగే ప్యారలల్ గా ఉంటేనే కదా మనకి టార్క్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అదర్వైజ్ ఈ రెండు ఫోర్సెస్ ఒకే పాయింట్ దగ్గర ఉన్నాయనుకోండి, ఇండైరెక్ట్ గా మీకు మొమెంటం రాదు, కానీ ఇక్కడ టార్క్ ఉంది. సో దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా అవి రెండు కూడా సర్టెన్ డిస్టెన్స్ లో ఉండాలి. సో ద ఫోర్సెస్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ ప్యారలల్ ఇన్ డైరెక్షన్ అండ్ ఆపోజిట్ సెన్స్. సో దీనివల్ల సిగ్మా ఎఫ్ ఈక్వల్ టు 0, ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. సో ఇంకో కండిషన్ ఏంటంటే, ద ఫోర్సెస్ ఏవైతే రెండు ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి F1 F2, సో అవి ఫామ్ చేసే కపుల్ అనేది ఈ టార్క్ కి ఈక్వల్ గా ఉండాలి. ద ఫోర్సెస్ ఫామ్ ఏ కపుల్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ టు ది అప్లైడ్ టార్క్. సో రెండు ఫోర్సెస్ F1 F2 నుండి వచ్చే టార్క్ అనేది మనకి ఎక్స్టర్నల్ గా అప్లై చేసిన టార్క్ ఈక్వల్ గా ఉండాలి. అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఫర్ ఈక్విలిబ్రియం సాటిస్ఫై అవ్వాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే, ఎక్స్టర్నల్ గా ఉన్న టార్క్ T ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో మీకు రెండు ఫోర్సెస్ వల్ల ఎంత కపుల్ వస్తుంది? రెండు ఫోర్స్ ఈక్వల్ అండ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కదా, ఎంత కపుల్? సో రెండు ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి, ఇలా ఒక ఫోర్స్ F ఉంది, ఇలా ఒక ఫోర్స్ F ఉంది. సో వీటి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ హెచ్ అనుకోండి. సో దీనివల్ల ఎంత కపుల్ వస్తుంది? F ఇంటూ హెచ్. ఓకేనా? సిమిలర్గా ఇప్పుడు ఈ రెండు ఫోర్సెస్ వల్ల ఎంత కపుల్ వస్తుంది? F ఇంటూ హెచ్. అది దేనికి ఈక్వల్ అవ్వాలి? ఎక్స్టర్నల్ టార్క్ ఈక్వల్ అవ్వాలి. F ఇంటూ హెచ్ ఆర్ F2 ఇంటూ హెచ్ దీనికి ఈక్వల్ అయితే మనకి ఇండైరెక్ట్గా ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్స్ ఆఫ్ వేరియస్ మెషిన్ మెంబర్స్. సో ఇక్కడ వరకు కూడా మీరు నోట్స్ ఫ్రేమ్ చేసుకోండి.
ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్లాస్లో మిగతా డిస్కస్ చేద్దాం. సో విల్ సాల్వ్ వన్ ప్రాబ్లమ్ on next in next class. Okay, thank you. You submit your attendance and you may leave the session now.